السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ہفتہ پہلے جناردیو میں ایک پروگرام تھا، کانفرنس تھی، جس پر شیخ عبدالقہار صاحب سلفی حفظہ اللہ کا بھی بیان تھا۔ اس پر آپ نے بیان کیا تھا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس پر ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ شیخ اس کی دلیل کیا ہے، آپ بتائیے۔ تو وہ دلیل اور جواب دینا تھوڑا لمبا پڑ رہا تھا، اس مناسب سے اس نسبت سے ہم نے سوچا کہ اس کو ویڈیو کی شکل میں جواب دیا جائے، اسی لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہیں فضیلت الشیخ عبدالقہار سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برادران اسلام، قرآن کی اس آیت کے اندر پیغمبر کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر یہ تلقین اہل ایمان کو کی گئی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ نبی پر درود بھیجیں۔ قرآن کی اس آیت میں نبی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دراصل یہ آیت سورہ احزاب کی ہے، اور سورہ احزاب کے سیاق و سباق میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، کہ وہ ذات جو تم پر یعنی اہل ایمان پر یعنی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تم کو گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ تو قرآن کی اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف پیغمبر پر بلکہ اہل ایمان پر بھی اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی کے پس منظر میں پیغمبر کی بات کا بھی اعادہ ہے اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب کے جس پس منظر میں یہ آیات نقل کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کے اس کردار کو بتایا گیا ہے جو اس کا منصب ہے رسالت کا۔ رسالت کا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہی رسالت کی اور نبوت کی حقیقت ہوتی ہے۔ ورنہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر فرائض اور دیگر حرمت کی چیزیں جس سے بچنا یہ عام مومنین بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآنی آیات کو پڑھنے کے بعد اور تمام سیاق و سباق کو سمجھنے کے بعد اور اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر جو اللہ کے دین کو تم تک منتقل کرتا ہے، پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، وہ اس پیغام رسانی کے مراحل سے
गुजरते हुए बेशुमार इंसानों की तकालीफ को, मसाइब को, मुश्किलात को बर्दाश्त करता है। ये पैगंबर की खुसूसियत होती है। तो पैगंबर की इस खुसूसियत को मद्देनजर रखते हुए पैगाम रसानी के अमल को और उस किरदार की अदायगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर रहम करते हुए, उसकी कुर्बानियों का लिहाज करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बजाते खुद पैगंबर पर दरूद भेजता है। फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं और अहले ईमान को भी हुक्म दिया गया है कि वो भी नबी पर दरूद भेजें। इसी पसे मंज़र में ये बात कहीं से भी नामुनासिब नहीं लगती है कि वो काम जो पैगंबर अंजाम दिया करता था, उस काम की जिम्मेदारियों को जो अहले ईमान अदा करेंगे तो वो भी इसी शर्फ के मुस्तहिक होंगे कि अल्लाह का दरूद व सलाम भी उनको मिले। और यकीनन कुरान की इन आयात से इस बात का पता चलता है कि इस तरह के काम करने वालों पर अल्लाह का दरूद व सलाम होता है। यहाँ सल्लु अलैह या सल्लू में जब अला के सिले के साथ बात लाई जाती है तो यहाँ दरूद से मुराद या इस दरूद व सलाम से मुराद अल्लाह की रहमत का नुज़ूल है। ये बात मबनी बर हकीकत है कि आदमी और भी नेक आमाल करे तो अल्लाह की रहमतें शामिल हाल तो ज़रूर होती हैं, लेकिन वो जो लोग पैगाम रसानी का काम करते हैं वो इस दरूद व सलाम के बदरजे औला मुस्तहिक होंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इस आयत के पस मंज़र को जब हम देखते हैं तो कुछ लोगों ने नबी को तकलीफ पहुंचाया, तो उसके रद्द अमल में अल्लाह ताला ने कुरान की इन आयात का नुज़ूल हुआ कि जो पैगंबर सिर्फ अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं करता है, बल्कि दीन पर इंडिविजुअली और इनफरादी तौर पर खुद तो वो पाबंद होता है दीनी अकायद और आमाल का, लेकिन इन इबादत और अकायद के अलावा उसकी जिम्मेदारियों में पैगाम रसानी का काम होता है। और ये काम दीगर इबादतों की तरह उसकी अजमतों के पस मंज़र में बेइंतहा कीमती होता है। वो खुद अपने लिए नहीं, अपने लिए तो करता ही है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो और उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब हो, लेकिन वो शख्स जो दूसरों के लिए, दूसरों की हिदायत के लिए अपने आप को मलियामेट कर दे, अपने आप को लगा दे, अपने आप को कुर्बान कर दे, अपने आप की जिंदगी को उनके हवाले कर दे, उनके लिए कुड़े, उनके लिए दुआएं करे, उनकी तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त करे, तो यकीनन ये पैगंबर इस बात का मुस्तहिक है कि अल्लाह का दरूद हो, मलाइका का दरूद हो उन पर, और इसी तरह जो अहले ईमान हैं उनका भी दरूद हो। इसी तरह मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पैगंबर या पैगंबराना काम के इस पस मंज़र में जो लोग अल्लाह के दीन की दावत देते हैं, अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के इस इनाम के भी अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के ख़जाने में उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का दरूद व सलाम, फरिश्तों का दरूद व सलाम उनको शामिल हाल होगा इंशाअल्लाह। इसी पस मंज़र में वो बातें कही गई थी। मैं समझता हूँ कि इस बाबत इतनी बात किफ़ायत कर जाएगी, सवाल करने वाले का जवाब पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस फरीज़े को अंजाम देने की तौफीक बख्शे। आमीन।